नमस्कार भौणी आपण मानकु स्वागत जणाई आरंभ करूछु आजिर नारी महल। भौणी आम समस्तंकर जीवनर लक्ष्य पथ अलगा अलगा। जदि पिलाटी को पचरा जाए तुम जीवनर लक्ष्य कौन, किए कहे मु डाक्तर हेबी, पुणी किए कहती इंजीनियर हेबी, आउ को माने कहती शिक्षक शिक्षयित्री वैज्ञानिक हेबी। किंतु आज आम सहित जो अभिनेत्री अछंती तांको जीवनर लक्ष्य पथ थिला पूरा अलगा, माने अभिनेत्री हेबी। हेले पिलाटी दिनरू जनता रंगमंच रे रही अभिनय जीवन आरंभ करथिले। आपण तांको चलचित्र धारावाहिक दूरदर्शनर विभिन्न नाटक रे अभिनय करुथिबार देखिबाकू पाइथिबे। आज से जेजेमा आई माँ भूमिकार अभिनय करी दर्शक मानकर बेस प्रियभाजन हेई परिछंती। सेई अभिनेत्री जनक हेले विद्युत प्रभा पटनायक। आसंतु तांको भेटिबा हम कार्यक्रम रे। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार मैडम, केमती आपण अछंती? भल अछि। आपणकर ए जो अभिनयर यात्रा कोठू आरंभ हेतिला से विषय टिके कहंतु। आज्ञा मु तो पुरीर झियो। मोर जन्म होचे 50 मसिया। अच्छा। 58 कि 69 आसिली थिएटर को। आसिली आम घर पाखरे अन्नपूर्णा थिएटरटा थिला पुरी रे। आम घर पाखटा तो आमे पळे आसु छोट बेले मु पळे आसे लुचिक देखिया पिका दि तीन जण सांग सब आसु। सेठी उषा बोली जणे थिला आर्टिस्ट, से मोर बहुत सांग होई गेला। से भी छोट चाइल्ड आर्टिस्ट, से सांग होई गेला। सांग होई आसु आसु सेठी जणे मते कहला कि तू करनु। मु कहली केमति करबी, आउ एठी कले हम घर देखिबे। से कहला तू मो साइड चल, मु तते गदे। मु किछि बुझी पारलिन सेतळे। मोर एते आग्रह थिला। मु देखे सब सेठी सब किए राधा करूची, किए कृष्ण करूची, किए ई करूची, ईसु तांग पोशाक तांगर मेकअप तांगर ये देखि मु दिन बेले देखे एते ये नो, राति देखला मते एते चाकचके लागे। मु कहली हाँ मु जीबी। मु पळे आसिली ता संगे रे। सेठी आपण अनुप्राणित हेले। हाँ सेठी से मते डाकी नै आसिला। मु पळे आसिली। आसिकी मते जनता रंगमंच रे से आनिकी रखिदेला। जनता रंगमंच एक्चुअली सी पिलाटा होची जनता रंगमंच रे। से सेट काम करे। सेट तो सेतल नथिला, सीन थिला। सीन उठा पका से करे। आज्ञा माने आपण कटक आसिले? हाँ कटक आसिली। बांका बजार, बांका बजार। मु तो आगुर जानि नथिले। कटक तो जानि नथिले, पुरी केवल जानिथिले। आ आम मामू घरटा सेठी साखेबड़ सेतिकी जानिथिले। आ मु तो किछि जानि नथिले। छोट मु पळे आसिले। सेठी आसि रहिली। मो संगेरे सर भी आ 3-4 जन थिले। सर भी थिला। जा मिसी गली सरस्वती मैडम। हाँ आ मिसी गली रही गलु। किंतु घर कथा बेले बेले मन पड़े। बापा तापर जेतବେଳେ जानिले मु पळे आसी थिएटर को कोउटी रहिछि कोन करछि जानि नांती, किंतु जानि देले मु पळेछि सेठु अन्नपूर्णा जानि देले। तापर बापा कहले से घर को आसीबनी, आसिले मु ताको मार देबी। सेतବେଳେ लाइन रे तो के पसंद कर नथिले, बहुत खराब दृष्टि देखुथिले। रक्षणशील समाज सेतବେଳେ थिला। हां थिला। तापर से माने पूरी लोक तांकर टिके मंदिर ये थिला। तेणु लोक खराब भाविले। तांकर जानती मंदिर प्रत्येक दिन जीवे, लक्ष्मी मंदिर रे बसिबे, काशी विश्वनाथ पाखे बसिबे। से बस पुराण शुणवे, ये करिवे, भोगराग करिवे, आसिबे। प्रत्येक दिन तांकर सेटा गोटे नीति थिला। तांकर रिटायर्ड कला परठू, से तो मिलिटरी थिले, रिटायर्ड कला परठू तांकर एटा होची गोटे नीति दिना काम। आज्ञा तेणु सीए जेतବେଳେ जानिले सांग माने तांकर कहले अरे तो झियो पळिला केते। सेतବେଳେ तो आउ एते ये नथिला लाइनटा, जो कष्टटा से सही पारलेनी। आउ करे से आसिले ताको मार देबी। ता संग संपर्क मते सुध होई गले पूरा गला। जा हो से पुणी बाबांकर मन बदलिला बहुत दिन परे। आउ सेतବେଳେ नुहे। तापर मु जनता रंगमंच को आसिला परे मु प्रथम एमिति सब सांग साथे ग्रुप हेगिरि बाहरु मला जन तो बोले बुलु, ग्रुप हेगिरि बुलु। सेतବେଳେ मु हीरोइन मते सेतବେଳେ देई नांती। आज्ञा हीरोइन गोटे पाइबा पईका भी सेतବେଳେ बहुत कष्ट। आपण बहुत माने जगी की रहिथि उंच करे। धर की गोटे पळेला कोन हैला, कोटे कोटे कार असुविधा हेगला, सेतବେଳେ आपण को सुजोग मिले। सेतବେଳେ सुजोग मिलबे। से आपणकर मुखस्थ थिबा, आपण करि पारुथिबे। से ये रे सेथि पईका तमे उंच करे बसिकरी ड्रामाटा को देखिबो पड़िबो। सब बेले सब जतक ड्रामा होउथिबो रेगुलर सेउडा देखिबो पड़िबो। सेमिति करिकरी मु फास्ट कली प्रतिभा रे सेटा कली। आउ तापर प्रतिभा गोटे नाटक मंचस्थ हे। हाँ प्रतिभा बोली गोटे नाटक। सेटा से जणे बासंती अपाय बोली थिले, बासंती कुंवर बोली, से छाड़ी चली गले। मु तांको रोलटा कली। मु से दिन करदेली। ता पर दिन भल कि मते मॉड्युलेशन देई मुखस्थ करिले। मुखस्थ तो करथिले, मॉड्युलेशन टा टिके भल कि देले।
ସିଏ ଥିଲେ ଭୋଳାନାଥ ଦାସ ବଡ଼ ଡିରେକ୍ଟର ସିଏ ଥିଲେ ଆମର ଜନତା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର। ସିଏ ମୋତେ ପଢ଼େଇକିରି ବୁଝେଇଦେଲେ, ମୁଁ କଲି। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରୁ ଆପଣ ଜନତା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସାମ୍ନାରେ ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଥାଆନ୍ତି, ହଁ। ତ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଡାଇଲଗ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତିନି? ନାଇଁ ମାନେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନି ତାଙ୍କୁ, କାହିଁକି ନା ଅଡିଟୋରିୟମ ରୁମ୍ଟା ତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଥାଏ ନା, ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହବ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାଲି ଆସେ। ଡାଇଲଗ ଭୁଲ ହବନି କି ଏମିତି କ'ଣ ପାଟି ଲାଗିଯାଏନି ଲୋକଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ପାଟି ଲାଗିବନି, ଡାଇଲଗ ଭୁଲ ହବନି। ମାନେ କେମିତି ଭଗବାନ କରନ୍ତି 3 ଘଣ୍ଟା ଇଏ ହେଇଯାଏ, ସେଟା ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ଜନତା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିଲା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୁଁ ପାଠଶାଠ ଏତେ ପଢ଼ିନି। ଯାହା ମୁଁ ତ ଏତେ ଛୋଟରୁ ଆସିଲି, ଡାଇଲଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁକା ଦସ୍ତଖତ କରିବା ପାଇଁକା ସେଇଠି ଶିଖେଇଥିଲି ଯେତିକି ମୁଁ। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମିଚର କରିବାକୁ ଆସିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାତିରେ ମୁଁ ମୋ ରେକର୍ଡ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବହି ମୁଁ ମୁଖସ୍ଥ କରେ। କାହିଁକିନା ଧର କାଲି କିଏ ସେ ଆସିବନି, ଝାମେଲା ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ମୁଖସ୍ଥ କରିବି ରାତିରେ, ମୁଁ ସକାଳୁ କରିବି। ଅଜିତ ଦାସଙ୍କର ବି ସେମିତି କରିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ତ ଘରୁ ଲୁଚିକିରି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା। ପାଠ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପଢି ନା ନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କେମିତି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପଢି ପାରନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ଚାହାଳି ଥିଲା। ହୁଁ ହୁଁ। ଏବେ କ'ଣ 3 ବର୍ଷ ହେଲେ ପିଲା ସ୍କୁଲ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଚାହାଳି ଥିଲା। ଚାହାଳି 9-10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବ, ତାପରେ ସ୍କୁଲ ଯିବ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଚାହାଳିରେ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଅ ଠୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖିଥିଲୁ, 1 ଠୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖିଥିଲୁ। ଏତିକି ଶିଖିଥିଲୁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ପଳେଇ ଆସିଲି। ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଜନତା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କର ସବୁ, ଏକା ଜନତା ନୁହେଁ, ସବୁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଜଣେ ଜଣେ ଥାଆନ୍ତି ମାଷ୍ଟର। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ାନ୍ତି, ତମେ ଡାଇଲଗ କେମିତି କହିପାରିବ, ଏମିତି ପଢ଼େଇବେ ଯେ ଯେତିକି ଡାଇଲଗ କହିପାରିବ, ଇଂଲିଶ ଡାଇଲଗ ବି କହିପାରିବ, ସେମିତି ବି ପଢ଼ାନ୍ତି। ABCD ସବୁ ପଢ଼ାନ୍ତି। ସିଏ ମୋତେ ପଢ଼େଇକିରି ପଢ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲି, ଗୁଡ଼ାଏ ଡ୍ରାମା ବହି ପଢ଼ିକିରି ମୋର ଆହୁରି ଅଭିଜ୍ଞତା ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣ ବହି ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତି? ହଁ, ବହୁତ ଡ୍ରାମା ବହି ମୁଁ ପଢ଼େ। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ପଢ଼େ। ପଢ଼ିକିରି ମୋର ଟିକେ ପଢ଼ିବା ଅଭ୍ୟାସଟା ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏତେ କମ୍ ପଢ଼ିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ କଥାଭାଷା କଲେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, କି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢ଼ିନି, ମୁଁ କେଉଁ ସ୍କୁଲ ଯାଇନି। ଆପଣ ଏମିତି ଜନତା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆପଣ କୋଉଠିକୁ ଆସିଲେ? ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲି, ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲି କ'ଣ, ମାମୁଁ ମୋର ପ୍ରେସରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। ମୋ ବୋଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ପ୍ରସନ୍ନ, ଆଉ ତୁ ନେଇ ଆ ତାକୁ, ଯାହା ତ ଜୀବନରେ ସେ ତାର ଭୁଲ କରିଦେଲା, ତା ଛୁଆଟି କେମିତି ସେ ମଣିଷ କରିବ, ତାକୁ ନେଇ ଆସେ। ଆମେ ଥାଉ ଥାଉ ସେ ଛୁଆଟା ପରେ କ'ଣ ଅମଣିଷ ହେଇଯିବ। ମାମୁଁ ଯାଇକିରି ମୋତେ ନେଇ ଆସିଲେ। ମୁଁ 9 ନମ୍ବରରେ ରହିଲି, ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗଙ୍କର ଘରେ 9 ନମ୍ବରରେ ମୁଁ ଭଡ଼ା ରହିଲି। ସେଇଠି ରହିକିରି ମୁଁ ଏମିଚର ଡ୍ରାମା କଲି। ସେତେବେଳେ ସେଇଠି ରହୁଥିଲେ କ୍ରିଷ୍ଣାପା, ଭୋଳାବାବୁ, ସେମାନେ ବି ଜନତା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଗରୁ ଥିଲେ, ଜନତା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ବି ଆମିଚର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଭୋଳାବାବୁ ଡିରେକ୍ଟର, ସେ ଡିରେକ୍ସନ ଦିଅନ୍ତି, କ୍ରିଷ୍ଣାପା ଡ୍ରାମା କରନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଠି ରହିକିରି ଡ୍ରାମା କଲି। ମୋ ପୁଅଟିକି ବି ସେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। କାହିଁକିନା ପୁଅ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଛୋଟ ବହୁତ ଥିଲା। ଛୋଟ, ସିଏ କ୍ରିଷ୍ଣାପା ରଖିଦିଅନ୍ତି ତାକୁ। ତାପରେ 5-6 ବର୍ଷର ସେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସେ ଏକୁଟିଆ ଘରେ ରହିବ। ତୁ ଯା, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି, ମୁଁ ଘର ଜଗିକି ରହିବି। ମୁଁ ଯାଏ ଡ୍ରାମା କରିବାକୁ, ସେ ରହିବ ଘରେ। ମୁଁ ଆସିବି, କବାଟ ବାଡ଼େଇବି, ସେ କବାଟ ଖୋଲିବ। ମା ପୁଅ ଖାଇବୁ, ଯାହା କରିଥିବି ଖାଇବୁ, ନହେଲେ ନେଇକିରି ଆସିଥିବି ଖାଇବୁ, ତାପରେ ଶୋଇବୁ। ସିଏ ମାନେ ବହୁତ ଛୋଟବେଳୁ ବହୁତ ଜାଣିବାର ହେଇଗଲା। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷମୟ। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆପଣ ପିଲାକୁ କେମିତି ମଣିଷ କଲେ? ଆଜ୍ଞା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମାକୁ 25 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କାରୁ ଏମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଉଥିଲା 50 ଟଙ୍କା। କେଉଁଠୁ ଆସିବ ପଇସା? 2ଟା 3ଟା ଡ୍ରାମା କରିକିରି ଏମିତି ବି ବେଳ ପଡ଼ିଛି, ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଚୁଡ଼ା ଦେହରେ ଚିନି ଟିକେ ପାଇନି ଦେବା ପାଇଁକା, ଲୁଣ ଦେଇକି ତାକୁ ମୁଁ ଚୁଡ଼ା ଖୁଆଇଛି। ବୋଉ ମୋର ଆସିଲା ପରେ ସିଏ ଟିକେ ଲୁଚେଇ ପଇସା ପତ୍ର ଆଣି ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରେ। ତାପରେ ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲାନି, ଚଳିଲି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛି। ଯେତେ ଦିନ ମାନେ କେହି ମିଶି ନଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଆଉ ୟା ପାଖରେ ତା ପାଖରେ ପିଲାକୁ ଦେଇ, ତା ଛୁଆକୁ ଟିକେ କାହାକୁ ଧରେଇ ଦେଇକିରି ସିନ୍ କରିବି, ସିନ୍ରୁ ଆସି ଛୁଆକୁ ନେବି, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆରେ ଇଚ୍ଛା, କ'ଣ କରୁଛୁ? ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି? ସରିନି? ହେ ମା, ପିଲାମାନେ ପରା ଆସିବେ, କିଏ ଖାଇବେ, ଆସେ ଆସେ, ମୁଁ ମିଶିଯିବି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ, ମିଶିକିରି କରିଦେବା। ଆରେ ଖରାପ କାହିଁ ଭାବିବି, ତୁ ଆସିଲୁ, ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବି, ଆମେ ମିଶିକିରି 2 ଜଣ ଯାକ କରିଦେବା। ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରେ ବୋଲିକା? ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ରୋଷେଇ କରିବି। ତୁ ନହେଲେ ମୋତେ ଯୋଗାଇ ଦେଉନୁ, ମୁଁ କରିଦେବି। ଆସିଲୁ, କରିବା, ଆସେ, ପିଲା ଆସିବେ ଖାଇବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତକୁ କେମିତି ଆସିଲେ? ସୁଯୋଗ କେମିତି ପାଇଲେ? ଅକ୍ଷୟ ସାର୍ ମୋତେ ଟିକେ ବହୁତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି, ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି, କାଶ୍ୟପ।
ମୁଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଡ୍ରାମା କରେ। ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ ଇଏ କରନ୍ତି। ସୋଦ୍ ଫିଲ୍ମ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ବିପ୍ଳବ ରାୟଚୌଧୁରୀ କଲେ, ସିଏ ହିନ୍ଦୀ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ? ହିନ୍ଦୀ, ହଁ, ସିଏ ଗୋଟେ ଝିଅ ଖୋଜିଲେ। ଅକ୍ଷୟ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଷୟ ସାର୍ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅଟିଏ ଦେବି, ସେ କରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରିୟା ତେନ୍ଦୁଲକର ହିରୋଇନ୍ ଥାନ୍ତି, ଆଉ ଓମ୍ ପୁରୀ ଥାନ୍ତି ହିରୋ ସେଥିରେ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଗଲି, ଯାଇକିରି ସେଇଟାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହଁ, କରିଥିଲେ। ସେଇଟାରେ କୋଉଠି ରୋଲ୍ ସୁଟିଂ କଲି। ହେଇଥିଲା? ସୁଟିଂ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ବମ୍ବେରେ ହେଇଥିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 4-5 ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ସୋଦ୍ ଫିଲ୍ମ ପରେ 25-30 ବର୍ଷ ପରେ କଲେ ନିର୍ବାଚନ ବୋଲି ଗୋଟେ ସିନେମା। ନିର୍ବାଚନ କଲେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆସିକିରି ଖୋଜିଲେ ମୋତେ। ସିଏ କହିଲେ ସେଇ ଝିଅଟା ମା ରୋଲ୍, ବିକାଶର ମା କରିବି ତ, ବିକାଶ ଚୌଧୁରୀ ଯୋଉ, ଆଉ କହିଲେ ବିକାଶର ମା କରିବା ମାନେ ସେଇ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଲେ ସେ ଠିକ୍ ଭଲ ହବ। ଆଉ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ମୋର ଆକ୍ଟିଂ ବି ଦେଖିଥିଲେ। ସିଏ ଯାଇକିରି ଯାହାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ମୋ ନାଁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଦୂରଦର୍ଶନ ଯାଇଥିଲା, ତାପସ ବସୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାପସ ମୋର ଏମିତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଝିଅ ଦରକାର, ଏମିତି ଆପଣ ବିଦୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା? ନାଇଁ, ସିଏ ଅଲଗା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ଦାଦା ଫଟୋ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ହଁ ଏଇ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନା, ହଁ ମୁଁ ତ ବିଦୁ କଥା କହୁଛି। ସିଏ ତାପରେ ଦାଦା ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, ମୁଁ ଗଲି ହୋଟେଲକୁ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା କରି ତାପରେ ମୁଁ କଲି ନିର୍ବାଚନ କାନ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ 9ଟା ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସୋଦ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କମଳ ପାଇଥିଲା। ଏ ଆପଣ ଦୁଇଟା ସିନେମା। ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ଦୂର ବାଟ ଆଉ ଯାଇପାରିଲିନି, ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି ତ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ। ମେନ୍ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଇଟା। ମୋତେ ବହୁତ ଇଏ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଆଉ ଖାଲି ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଥିଲେ, ଯାଇଥିଲେ ଏକାଡେମୀର 2 ଥର ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ, ଏକାଡେମୀ ଦେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରନ୍ତି, ଡାକନ୍ତି, ଯାଏ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଥିଲା ଭାଇ ଭାଉଜ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ 10 ବର୍ଷର ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥିବି। ଆଚ୍ଛା, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଆପଣ? ସେତେବେଳେ ହିରୋଇନ୍ର ଛୋଟଟା କରିଥିଲି, ଚାଇଲ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ମାନେ ହିରୋଇନ୍ ଯିଏ ତାର ସାନଟା, ସେଇ ଛୋଟରୁ ତ ଭାଇ ଭାଉଜରେ ଛୋଟରୁ 3 ଜଣ ଭାଇଗ ଛୋଟ ସବୁ ଇଏ କରୁଥିଲେ। ତ ସଭା ବଡ଼ଟା ହେଲେ ମଣିଆପା, ମୁଁ ମୋ ପରେ ସେ ଝିଅଟା, ତାପରେ ମଣିଆପା ହେଲେ, ମଣିମାଳା ଦେବୀ, ବାବି ବାବୁ ଆଉ ମଣିମାଳା ଦେବୀ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ହଁ, ଥିଲେ। ମେନ୍ ହିରୋଇନ୍ ସିଏ ହେଲେ। ଆମେ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଏରୁ ଯାଇଛୁ। ଆଉ ସେଇଟା ପରେ ତ ମୁଁ ଜନତାର ମଞ୍ଚରେ ଥିଲି, ସେଇଟା କରିଥିଲି ଛୋଟ ବେଳେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲି, ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲି, ତାପରେ ମୁଁ କଲି ସୋଦ୍ କଲି, ନିର୍ବାଚନ କଲି, ତାପରେ ସୌତୁଣୀ? ସୌତୁଣୀ କଲି। জন্ম মাটি পল্লী ডাকে রক্তে জাগে কম্পন ভারতর সিংহ শিশু আমি বলিয়ান আমি কিষান আমি জওয়ান আমি কিষান আমি জওয়ান। ତାପରେ ଉତ୍ତମର ମହାଶ୍ଵେତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସିନେମା କରିଥିଲି, ଆମେ କରିଥିଲୁ ଯାଇକିରି ଏଠି ଦୀଘାରେ। ମୁଁ ମନେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସିନେମାଟେ, ସେଇଟା ଆମେ କରିଥିଲୁ, ଭଲ ସିନେମାଟେ। ମୁଁ ନାଁଟା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ବି 4-5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସିନେମା କରିଥିଲି ବାବୁସାନ ସାଙ୍ଗରେ। ଉତ୍ତମ ଯେମିତି, ତା ପୁଅ ସେମିତି, ସେ ପାଦ ଛୁଇଁକିରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ। ଉତ୍ତମ ଯେମିତି ପାଦ ଛୁଇଁକିରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ, ସିଏ ବି ସେମିତି ପାଦ ଛୁଇଁକିରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କୋଉଠି ସବୁ ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ର ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ କି? ସୁଟିଂ ଆମର ଦୀଘାରେ ହେଇଥିଲା। ଦୀଘାରେ ଆମେ ରହୁଥିଲୁ ହୋଟେଲରେ, ସେଇଟା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କରିଥିଲି ଗୋପରେ ବଢୁଛି କଳା କହ୍ନେଇ, ସେଇଟା ବାରିପଦାର ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା। ମିହିର ଦାସ, ମୁଁ ଆଉ ହର, ଏମିତି ସବୁ, ମିହିର ମୋ ପୁଅ ହେଇଥିଲା। ସେଟା ଗୋଟେ କରିଥିଲି। ବହୁତ ସିନେମା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ନାଁ ମନେ ନାହିଁ। କିଛି ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତି ମନେ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କର? ଗୋଟେ ସିନେମାରେ ମୋର ରୁମ୍ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ମୁଁ ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଖି ଲାଗିଯାଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିକି ଦୁଆର ଚାବି ପକେଇ ଦେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ହଁ, ସେଇ ଯେତେବେଳେ ସମୟରେ ସିନେମା ଯୋଉ ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ରୁମରେ ଯାଇଥିଲି, ରହିଥିଲେ, ସେ ରୁମଟା ଲକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଲକ୍ ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ କି ସେମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି ମୁଁ ନାହିଁ ବୋଲି। ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଡାକିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ସେ କବାଟ ଦିଆଯାଇଛି, ଭାବିଛି ପଳେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ତ ଛାନିଆ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ପୁରା ଏକଦମ କାନ୍ଦିଲି। ମୁଁ କହିଲି କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ କେହି ଓଡ଼ିଆ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ତ ଓଡ଼ିଆ କହିବି। ସେତେବେଳେ ବି ମୋବାଇଲ ନଥିଲା ଏତେ। ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଗୋଟେ ଦିନଟା ଯାକ ମୁଁ ଉପାସରେ ପୁରା ରହିଗଲି, ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରାତି 9ଟା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୁଁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ନାହିଁ, ସେ ପଠେଇଲେ ପିଲା। ସେ ପିଲା ବି ମୋତେ ପାଇଲାନି ଇଏ କରିକି। ମୁଁ କବାଟ ଦେଇଦେଇ, ସିଏ ଆଉ ଡାକିନି, ଇଏ କରିନି। ସିଏ କହିଲା ନାହିଁ, ସବୁ କବାଟ ତ ବନ୍ଦ, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ କରି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା। ମୁଁ ଏତେ କାନ୍ଦିଛି, ଆଉ ଉପାସ, ଦିନସାରା ଉପାସ ରହିଛି, ଏତେ କାନ୍ଦିଛି, ଆଉ କାହାରେ କ'ଣ। ଯେତେବେଳେ ସିନେମା ହେଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଯାହା ହେଉଥିଲା କଲିକତାରେ ଇନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ହେଉଥିଲା। ଡବିଂ କରିବାକୁ ଗଲେ ବି ଆମେ ସେଇଠି ଯାଉ। ମୁଁ ବି ଡବ୍ ବହୁତ କରିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସିନେମା ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ଡବ୍ କରିଥିଲି। ମୁଁ କରିଥିଲି, ରୀତା ବିଶ୍ୱାଳ କରିଥିଲା। ଆମେ 2 ଜଣ ଡବିଂ କରୁଥିଲୁ ବେଶୀ। ଆଜ୍ଞା,
ସବୁ କଲିକତାରେ ହୁଏ, ଇନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ଡବିଂ ହୁଏ, ସୁଟିଂ ବି ହେଲେ ସେଇଠି ହୁଏ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ ହେଲା ପରେ ଏଇଠି ସବୁ ହେଲା। ଏବେ ଆପଣ ଡବିଂ ଭଏସ୍ ଦଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଏବେ ଆଉ ଯାଉନି। ମତେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା, ଆମକୁ ନେଉଥିଲା, ଆମେ ଡବିଂ ସାରୁଥିଲୁ, ପୁଣି ଗାଡ଼ି ଆଣି ଛାଡ଼ୁଥିଲା। ଆପଣ ଏହା ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଧାରାବାହିକ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ଦୂରଦର୍ଶନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଧାରାବାହିକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ। ମୋର ପ୍ରଥମ ଧାରାବାହିକ ହେଉଛି ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ନା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ସେମିତି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଅଡିସନ ଦେଇଥିଲେ? ହଁ, ମାନେ କଟକରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ତୁଳସୀପୁରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସବୁ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବହୁତ ପିଲା ଯାଇଥିଲେ ଟ୍ରେନିଂରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ। ଶରତ ମହାନ୍ତି ବୋଲି ଜଣେ, ସିଏ ଆମର ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଗୋଟେ ଭଉଣୀର ସେ ଭଣଜା, ସିଏ ଯାଇଥିଲେ। ସିଏ ଆସିକିରି ସେ 5 ନମ୍ବର ରୋଡ଼ରେ ରହୁଥିଲେ, ମୁଁ 8 ନମ୍ବର ରୋଡ଼ରେ ରହୁଥିଲି। ସିଏ ସେଠି ମୋତେ କହିଲେ, ଡ୍ରାମା ବି ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରିଛୁ, କହିଲେ ବିଦୁ ଆଉ ଏ ଫର୍ମଟା ରଖ ଆଉ ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେବ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଆସିଲି ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେବାକୁ। ଆମେ ଆସିଲୁ ଗୋଟେ ଥରରେ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ 14 ଜଣ ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେଇଥିଲୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଇଥିଲେ ସଂଘମିତ୍ରା କାନୁନଗୋ ଆଉ ଏମିତି ଅନେକ ଜଣ ହଁ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଇଥିଲୁ। ଆମେ 3 ଜଣ ଝିଅ ଦେଇଥିଲୁ। 3 ଜଣ ଝିଅରୁ ସେମାନେ ସବୁ ଅଫିସର ହେଇଗଲେ, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୁଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଗଲି। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେଇଥିଲି 74 ମସିହାରେ। 14 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ସେମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁଥିଲା? ହଁ, ସେତେବେଳେ ଥିଲା ସବୁ ତାଙ୍କର 75 ଟଙ୍କା, 100 ଟଙ୍କା, ଏମିତିରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକିରି ଏବେ ତ ଏବେ ତ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ କରିଥିଲି ଗୋଟେ ତାପସ ବସୁଙ୍କର ବାହାରେ ଗୋଟେ ଆଉଟଡୋର କାମ କରିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ 7,000 ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, 3 ଦିନ କରିଥିଲି ବାହାରେ କାମ। ଆପଣ ଏମିତି ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଧାରାବାହିକ ଥିଲା ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ନା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଧାରାବାହିକ ଥିଲା? ତାପରେ ପୁଣି ଧାରାବାହିକ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କଲି, ବାବି ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଦୂରଦର୍ଶନରେ 2ଟା ଧାରାବାହିକ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ସେମିତି କିଛି ଧାରାବାହିକରେ କରିଛନ୍ତି କି? ହଁ, ଧାରାବାହିକ ହେଉଛି ମୁଁ କରିଛି ଆମ ଘର ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି, ତାରା ଆକାଶ, ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ହଁ, ଧାରାବାହିକରେ ଆପଣ ବହୁତ ଏସବୁ ଅଭିନୟ ବଡ଼ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଧାରାବାହିକ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କରିଛି। ସହିତ ତ ଆମେ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ କଥା ହେବା, ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନୟ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଗୋଟିଏ ଡାଇଲଗ ଆମର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କି ଭାବ ହୋଇ ମୋତେ ରକ୍ଷରାଜ, ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରା ମୁହିଁ କିମ୍ବା ବାରାଙ୍ଗନା ଉପହାରେ ଭୁଲାଇବ ମୋତେ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ବଧୂ ମୁହିଁ ରାଘବ ଘରଣୀ, ତବ ପୂଜା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଗୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁହିଁ କରିବି ବରଣ। ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତେ ଯଦି ଥାନ୍ତି ରାଘବ, ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ମୋର ତୀବ୍ର ଶେଳସମ ବାଜୁଅଛି ରାଘବ ହୃଦୟ, ଆୟୁଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି ତୋର। ଆଉ ଗୋଟେ, କିଏ ସେଠି? ମୁଁ ଇଚ୍ଛାମତି, ତମେ ଏଠି ଏତେ ରାତିରେ? ମୁଁ ନୀଳଲୋହିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ନୀଳଲୋହିତ ଏ ସଂଘର ଜଣେ ସରଭ୍ୟ, ମୁଁ ନୀଳଲୋହିତଙ୍କର ବାଲ୍ୟସାଥୀ। ବାଲ୍ୟ କୈଶୋର ଅତିକ୍ରମ କରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୌବନରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆମକୁ ନୂଆ କଥା ଶିଖେଇଲେ। ଆପଣ ତ ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ମା, କେତେବେଳେ ନଣନ୍ଦ, କେତେବେଳେ ଭାଉଜ, ଜେଜେମା, ଆଈ, ଏଇସବୁ ଭୂମିକାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଆଗକୁ ଆମର ଭଉଣୀମାନେ କୋଉ ଧାରାବାହିକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ? ଏବେ ତ ଧାରାବାହିକ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ତ କଲିନି, ମନା କଲି। ମାସକୁ 2ଟା ଲେଖି ସିନେମା କରୁଛି, ଆଉ ଅଛି, ଯଦି ଆସିବ କରିବି, ଦେଖିବେ ଆଉ କ'ଣ। ନୂଆ ସିରିଏଲ ତାଙ୍କର 3ଟା ହବାର ଅଛି, ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଅପା ଆପଣ ଗୋଟାକରେ କରିବେ। ଏବେ ଅବସର ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ଘରେ ରହୁଛି, ଟିଭି ଦେଖୁଛି। ନାତୁଣୀ ଅଫିସ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘେଚର ଘେଚର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲଗେଇଥିବ, ଅଫିସରୁ ଆସିଲେ ପୁଣି ଲାଗିଗଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଚାଲୁନା ଆମେ ଗୋସିମା ନାତୁଣୀଙ୍କର ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ, ବୋହୂ, ନାତୁଣୀକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ସଂସାର। ଏଇ ସାଂସାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ରହି ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ମୁଁ ମୋ ପରିବାରଟି ନେଇକିରି ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି, ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଥିଲି, ମୁଁ ବହୁତ ଆରାମରେ ନ ରହିଲେ ବି ସହିତ ମୁଁ ସୁଖରେ ରହିଛି ମୋ ପରିବାରଟାକୁ ନେଇ। ଦୁଃଖଟା ହେଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ, ସୁଖଟା ହେଲେ ବି ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ। ଖାଇବୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଖାଇବୁ। ମୋ ପରିବାରଟି ମାନେ କହିପାରିବିନି ମୁଁ କେମିତି ଗଢ଼ି ଦେଇଛି, କି ଭଗବାନ ସେମିତି ଗଢ଼ିକି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏତେ ଦୁଃଖ କରିଥିଲି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧା। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ବୋହୂଟିଏ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ବୋହୂଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି? ଆମର ମୋ ମା ଝିଅ ଭଳିଆ ସମ୍ପର୍କ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ପଇସା ପତ୍ର ଇଏ ସିଏ ମୁଁ କିଛି ବୁଝେନି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କାମ କଲି, ପଇସା ଆଣି ତାକୁ ଧରିଦେଲି। ବୋଉ ତମେ ରଖୁନ। ମୁଁ କହିଲି ମୋର କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ବୋହୂଟିଏ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବି ମୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଏରେ ପଇସା ଥିଲେ ବି ସହିତ ସେ 1000 ଟଙ୍କା ଥୋଇ ଦେଇଥିବ ମୋ ପର୍ସରେ, ନହେଲେ 500 ଟଙ୍କା ଥୋଇ ଦେଇଥିବ। ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖିବି, ରୁବି ତୁ ମୋତେ କାହିଁ ପଇସା ଦେଇଛୁ? ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲା ନା, ତମେ ତ ମାଗିବନି, ତମେ ଥିବ କି ନଥିବ, ତମେ ମାଗିବନି, ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ତମେ ରଖିଥାଅ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବୋହୂ ସିଏ। ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ହେଇଗଲେ ମୋର ଦେହ ଥରେ ମୋର ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ସେ ଯାଇଥିଲେ ଭଦ୍ରକ କାଳୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ,
ପୁଅ ଫୋନ୍ କରି କହିଦେଲା ବୋଉ ଦିହ ବହୁତ ସିରିୟସ୍, ମାନେ କେମିତି ଆସିବେ ସେ ବାଟ ପାଇନି, ବୋଉ କେମିତି ଆସିବ, ଆଉ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଥାଏ ଯେ ଆଉ କାହିଁରେ କ'ଣ। ବୋଉ ମୋର ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ସମୟ ପାଇଲେ ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣେ। ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆମର ତ ଖାଇବା ଭିତରେ ରୋଷେଇରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ତରକାରୀ। ତରକାରୀ ଆପଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ତରକାରୀ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ମୋର ମାନେ ମୋ ହାତର ତରକାରୀଟା ହେଉଛି ବନ୍ଧାକୋବି ସାଙ୍ଗରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକେଇକି ତରକାରୀ କରେ। ସେଇଟା ଆଚ୍ଛା। ମୋ ଭାଇମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୋ ଭାଉଜମାନେ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ବୋଉ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସେଇଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ? ବନ୍ଧାକୋବି କାଟି ତାକୁ ତ ଧୋଇକିରି ରଖିଦେଇଥାଏ। ବନ୍ଧାକୋବି ଆମର ଏତେ ଏତେ 2ଟା 3ଟା ଲେଖେ କାଟିକିରି ମୁଁ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦିଏ। ଦିଅନ୍ତି। ତା ଦେହରୁ କାଢ଼େ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହୁଏ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଥିବି ନଥିବି ବହୁ ହଇରାଣ ହେଇଯିବ ବୋଲିକା ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଦିଏ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଭଜା ହେଇଯିବ, ତାପରେ ମସଲା କଷା ହେଇକିରି ବନ୍ଧାକୋବି ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧାକୋବି ପଡ଼ି ସେ କଷା ହେଇକିରି ସେ ଏକଦମ ନରମ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ମାଛ ପକେଇ ଦେଇକିରି ତାକୁ ପୁଣି ଟିକେ ମସଲା ଦେଇକିରି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ହେରିକା ଟିକେ ଦେଇକିରି ତାକୁ ଘୋଡ଼ି ଦେଇକି ରଖିଦେବ। ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆପଣ ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ ହଁ, କରନ୍ତି? ମୁଁ ରୋଷେଇ କରେ, ମୁଁ ସବୁ କରେ, ଡାଲି କରେ, ତରକାରୀ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କୋଳଥ ଡାଲି ଖାଇବାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ। ଆଚ୍ଛା। ମୋ ପୁଅ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ନାତୁଣୀ କହିବ ମୋତେ ସେ ପାଣି ଯାକ ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ପିଇଦେବି। କୋଳଥ ଡାଲି କରେ ବଢ଼ିଆକିରି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତାକୁ ମୁଁ ତାକୁ ଘୋଟି ଦେଇଥିବି କି ତା ଦେହରେ ଏତେ ଟିକେ ବି କେହି ପାଇବେନି ଦାନା। କୋଳଥ ଡାଲି କରେ ରସୁଣ ବଘାରିକିରି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରେ। ଆପଣଙ୍କର ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ଏହି ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆପଣ କେବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିନଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ବହି ଦେଖିଦେଲେ, ଏଇ ଡ୍ରାମାଟା ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସବୁ ଡ୍ରାମା କରି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, ମୁଁ କାଷ୍ଟିଂ କରିଦେବି ଘରେ ଆଜ୍ଞା। କି କ'ଣ କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା ଯେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭଲ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରିବ, କାହିଁକିନା ଆମର ଯେତିକି ଅଭିଜ୍ଞତା। କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମିଷ୍ଟର ଗ୍ଲାଡ୍ ହେଉଥିଲା ମ୍ୟୁଜିକ୍ କଲେଜର, ଡ୍ରାମା କଲେଜର। ଅଜିତ ଦାସ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ରୋଲ୍ କରୁଥିଲେ, ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ ରୋଲ୍ କରିବାକୁ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କରିବା ପାଇଁକା। ଅଜିତ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ସିଏ କରୁଥିଲେ, ଇଏ କରୁଥିଲେ ବୀରଭୂଷଣ, ଯେଉଁ ନାଗଭୂଷଣ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିପ୍ଳବୀ, ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଅଜିତ ବାବୁ କରୁଥିଲେ, ବିଜୟ ବାବୁ ଗ୍ଲାଡ୍ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମ୍ୟୁଜିକ୍ କଲେଜର, ଡ୍ରାମା କଲେଜର ତାଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ହେଉଛି 15 ଦିନ ସେମାନେ ରିଡ଼ିଂ ରିହର୍ସାଲ୍ କରିବେ, ତାପରେ 5-6 ଦିନ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କରିବେ, ତାପରେ 8 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସାଙ୍ଗେ ରିହର୍ସାଲ୍ କରି ସେମାନେ ଇଏ କରିବେ। ସେତିକି ସମୟ ଅଲଗା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦିଏ ବୋଲି, ଆମର ବି ଶିଖିବାର ଅଛି ନା ତାଙ୍କଠୁ, ମୁଁ ଦିଏ ବୋଲି ମୋତେ ସେଠୁ ଡାକିଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଅଜିତ ବିଜୟ ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ସେତେବେଳକୁ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ରିହର୍ସାଲ୍ ହେଉଥାଏ ଏଭୁଆମେର, ମୁଁ ସେ ଏଭୁଆମେର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୋତେ ଅସୀମ ବସୁ ଥିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ତୁ ରିହର୍ସାଲ୍ ଦେଲୁ ଆଜି? ମୁଁ କହିଲି ଦାଦା ମୁଁ ରିହର୍ସାଲ୍ ଦେଉଛି, ମୁଁ କରିବିନି କାହିଁକି? ମୁଁ କହିଲି ଦାଦା ସେମାନେ ବିଜୟ ବାବୁ ଅଜିତ ବାବୁ ଦୁଇପଟେ 2 ଜଣ, ମୁଁ କରିବିନି। କହିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଷ୍ଟେଜ୍ କ୍ରାଫ୍ଟଟା ଦାଦାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ। ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲା, ମୋର କହିଲି ଝାଳ ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇ, ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇ ଝାଳ ବୋହିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କରିବିନି। ଦାଦା କହିଲେ କରିବୁନି। ତାପରେ ସେଠୁ ସେମାନେ ଆସିଲେ, ଷ୍ଟେଜ୍ ବିଷୟରେ କଥା ସାରିଲେ। ଦାଦା କହିଲେ ଆରେ ଅଜିତ ବାବୁ ବିଜୟ ବାବୁ, ଆଉ ତମ ହିରୋଇନ୍ ତ କ'ଣ ମନା କରୁଛି କରିବନି ବୋଲି? ନା ଦାଦା ଆପଣ ଆଖି ବୁଝିକିରି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେଇ ଚରିତ୍ରଟା ପାଇଁ କାହା ମୁହଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଯାହାକୁ କହିବେ ଆମେ ନେବୁ। ନା ନାଇଁ ସେଇ ଚରିତ୍ରଟା ବିଦୁ ହିଁ ଠିକ୍, ସେ ଉମା ଚରିତ୍ରଟା ପାଇଁକା। ତା କହିଲେ ତାପରେ ଗଲା। ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲେ, ଦାଦା କହିଲେ ଆରେ ହେ ଶୁଣ, ସେମାନେ ହେଲେ ଥିଓରି ବାଲା, ଗୋଟେ ବହି ସେମାନେ ଥରେ ପଢ଼ିଦେଲେ, ସେ ମଡୁଲେସନ୍ଟା ଥରେ କହିଲେ। ତୁ କେତେ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କଲୁଣି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ବହୁତ। ନା ତୁ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍କୁ ତୁ 5 ପ୍ରକାର ମଡୁଲେସନ୍ ଦେଇପାରିବୁ। ତ ଅଜିତ ବାବୁଙ୍କର ସବୁ ଡ୍ରାମା ମୁଁ କରେ, ବହୁତ ଭଲ ଇଏ, ସେ ମୋତେ ସେ ନିଅନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଡ୍ରାମା କରେ। ବିଜୟ ବାବୁ ବି ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ମୁଁ କରିଛି। ଏତେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପାଇଁକା ସେତେବେଳେ ଏତେ ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ଆପଣ ତ ଥିଏଟର କରୁଥିଲେ, ଡ୍ରାମା କଲେ, ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଧାରାବାହିକ କଲେ, ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ କୋଉଠି ବେଶୀ ମିଳିଛି? ଆଜ୍ଞା ଡ୍ରାମା। ଆଚ୍ଛା। ଡ୍ରାମା 3 ଘଣ୍ଟାର କାମ, ସେତେବେଳେ 3 ଘଣ୍ଟା ହେଉଥିଲା। ଆଉ 3 ଘଣ୍ଟାରେ ଆପଣ ଭଲ ମନ୍ଦଟା ଜାଣିଦେବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ। 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ ରେଜଲ୍ଟଟା କ'ଣ ହେଲା। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଶାନ୍ତି ନିକେତନ ତଟ ନିରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁକା। ତଟ ନିରଞ୍ଜନ ସରିଗଲା ପରେ ସେଠି ଦର୍ଶକମାନେ ଖାଲି କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବୁ, ସେ ଇଚ୍ଛାମତିକି ଟିକେ ଦେଖିବୁ। ନା ଡ୍ରାମାଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ସନ୍ତୋଷ ଆଉ କେଉଁଥିରେ ନାହିଁ। ସାମ୍ନାରେ ଥାନ୍ତି ଦର୍ଶକ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କରତାଳି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ସେଇଟା ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବେଶୀ ଦେଇଥାଏ। ଖୁସି ଲାଗେ। ଆପଣଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଅନେକ କଳାକାର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଏବେ ମଝି ମଝିରେ ଦେଖା ହଉଥିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଭେଟ ହଉଥିବ। ଭେଟ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଡଲି ସାଙ୍ଗରେ, ଡଲି ରହିଲା କଟକରେ, ନମ୍ରତା ତା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାୟ ଦେଖା ହୁଏନି, କେତେବେଳେ କେମିତି କ୍ୱଚିତ୍ ଦେଖା ହୁଏ।
ଆଉ ସର ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛି, ଆମର ପ୍ରାୟ ଦେଖା ହୁଏ। ସିନେମା ଆମେ କଥା ହଉ, ସେ କେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସେ ଆମ ଘରକୁ, ମୁଁ କେତେବେଳେ ପଳେଇଯାଏ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ସେ ଆମ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ସେ ପୁରା ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଆଉ ତ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମ ସାଙ୍ଗେ ମିଶୁଥିଲା ମୀରା ବୋଲି, ସିଏ ମରିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବୀଣା ବୋଲି ଥିଲା, ସେ କେଉଁଠି ରହିଲା ବି ଯାଇକିରି ସିଆଡ଼େ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଦୂରରେ ରହିଲା, ତା ପତା ବି ଆମେ ପାଇଲୁନି। ଜନତା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଆମେ ଏତିକି ଇଏ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇନେ ରହିଛୁ 2 ଜଣ, ସର ଆଉ ମୁଁ। ଆଉ ବିନପା, ସେ ବି ଜନତା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। କୃଷ୍ଣାପା ତ ମାରିଗଲେ। ବିନପା ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ ପୁରୁଣା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, କୃଷ୍ଣାପାଙ୍କ ହେରିକା ଏଜର। ସିଏ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟାଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିଲେ କଟକ, ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁ। ତାଙ୍କ ଝିଅ ଜୋଇଁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ଯୋଜନା କ'ଣ ରହିଛି? କ'ଣ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି କରିବେ ବୋଲି? ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଏଇ ତ ସିନେମା ଫିନେମା ଯାହା ଯେମିତି ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରୁଛି। ଆଉ ଏଇ ତ ଘରେ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆଉ କରିବାକୁ। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନ ପାରିବି ମୁଁ କହିଦେବି, ବାବା ମୁଁ ପାରୁନି, ମୋତେ ଆଉ ନିଅନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାରୁଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କରିବି, ମୁଁ ବସିପାରିବିନି। କିଛି ନହେଲେ ଯାଇକି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ଠିକ୍ ଗୋଟେ ସିନ୍ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବି ତ ଟିକେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କଥା। ଏଇଟା ହିଁ କରୁଥିବି ମୁଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ନ ପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ପାରୁଥିବି, ଏଇଠୁ ଗଢ଼ା ହେଇଛି, ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଶେଷ। ଜୀବନରେ ତ ଆପଣ ଅନେକ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏମିତି ସୁସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତୁ, କର୍ମଠ ଥାଆନ୍ତୁ, ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆମ ଅଭିନେତ୍ରୀ କ୍ରମରେ ଶୁଣିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର। ଆମ ନାୟିକା ନାୟିକା ଆମ ନାୟିକା। ଆପଣମାନେ ତ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦେଇ ଚିଠିଟି ନିଶ୍ଚୟ ଲିଖିବେ। ଆମକୁ ଚିଠି ଲିଖିବାର ଠିକଣା ହେଲା ନାରୀମହଲ ବିଭାଗ ମାର୍ଫତ, କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ, ପିନକୋଡ୍ ହେଲା 753001। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ସୁପର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।